Okay, we'll start with the Patangal movie. We're starting from the page number 43, I think. Sorry, 44. That is Hatar Kirate. Tutinagatti, Tutaki, Ramu, Natikati, Potakalimo, page number Kadala, Matukadala. So there, we are using the right hand side of the Hunupet. Okay. We are having a topic called the race. The race kilometer. You can see some boys running. There are actually 4, maybe more. Okay. As this is a race. Okay. Now there are 2 sticks. Go to the so maybe the finishing line or the winning line. A boy with the number 4. He has reached the winning post. Some other boys are behind him. So it says like this: 5 boys competed in the 100 yards race. I competed against Taranga. They got 100 meters race. Sorry, 100 yards. Their names were Cyril, Archie, Eddie, Elf, and Rex. Eddie passed the winning post first. Eddie tama isellama winning post with Rex close on his heels. That Rex city devaniya closed on his heels. Elf was last. Elf tama avasane though he finished only a foot behind Cyril. Ya tanagi ivara kariya Cyril ta wada adiyak පිටිපස්සේ. එහෙනම් පළවෙනියා වුණේ කවුද? එඩි. දෙවෙනියා රෙක්ස්. තුන්වෙනියා සිරිල්. අවසාන එක්කෙනා එල්ෆ්. The other boy, පස්සේ දෙකටියනේ. The other boy did not complete the course. එතන course කියන්නේ ගමන් මාර්ගය කියන එක. තරංග මාර්ගය කියන එක. මේ දරුවා මේ තරගය අහවරක් කළා නැහැ because he tripled halfway. Triple කියන්නේ කකුල පැටලිලා වැටුණා මගදී. Injured his knee. දණිය තුවාල කරගත්තා. So that is a small passage. We have to do 40 passage එක. Now let's see the questions. අපිට කියලා ඉස්සලා first label correctly each boy in the picture කියලා කියනවා නේද? ඔයගොල්ලෝ order එක හදාගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ආයි කවුද පුතේ? First one is Eddie, second one Rex, third one Cyril, fourth one Elf. So එකම පිළිවෙල. Then write a full sentence in answer to. අපි full answer එකක් ලියන්න යන්නේ. Right. ප්‍රශ්න 8ක් තියෙනවා. The right questions. try එකක් දාමු. Who was the winner? කවුද ජයග්‍රාහකයා කියලා අහන්නේ උත්තරෙන් පටන් ගන්න. Was the winner කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන් නේ. full answer එක ලියන්නේ. Second one, who was placed second? උත්තරෙන් පටන් ගමු. who එකෙන් අහන්න නිසා was placed second. Who came in third? උත්තරෙන් පටන් ගන්න came in third. Fourth one, by how much did Cyril beat Elf? Cyril? I mean, Cyril පරාජය කරන්නේ Elf. උත්තරය තිබුණා a foot කියලා නේද? යාරයක් විතර නේද? Right. ඒතර Cyril beat Elf කියලා අපිට උත්තරේ පටන් ගන්න පුළුවන්. How many finished the race? උත්තරෙන් පටන් ගන්න 4 දිනෙත් තමයි තරඟය අවසන් කරේ. Finish the race. What was the name of the boy who did not finish? The name of the boy who did not finish was කියලා උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. Why did he not finish? He did not finish. Negative past tense. He did not finish because කියලා උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. එයා කකුල පටලලා වැටුණානේ. What were the names of the competitors in alphabetical order? එක short answer ලියන්න ඕගොල්ලෝ. අකාරාදී පිළිවෙලට නම් ටික අහන්නේ. මේක සරල ප්‍රශ්නයක්. Okay, do it.
හරිද පුතේ? මම උත්තර කියන්න හැ ඔයගලන්ට. Sivant එක අනිවාර්යෙන් because එක තියෙනවනේ because he tripled halfway and injured his knee කියන එක. So we are moving to the page number 2. අපි යනවා දෙවෙනි පිටුවට. This is somewhat complicating ටිකක් බරපතලයි page number 2 then පිටුව මේ මාතෘකාව තියෙන using the right verb කියලා නිවැරදි ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කිරීම කියන එක. බලන්න මෙතන වම් අත පැත්තේ in your left hand side you are given a set of verb usages. ක්‍රියාපද භාවිතා කරන ස්වරූපයන් ටිකක් දීලා තියෙනවා. So උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම to accede to a request. The request එකක් කියන්නේ ඉල්ලීමක් කියන එකනේ. ඒක නාම පදයක්. ඉල්ලීමක් බාර ගන්නවා. ඒක accede කියලා කියන්නේ ඒක පිළිගන්නවා කියන එක. ඒක ගොඩාක් වෙලාවට අපිට මෙතන වෙන වචනයක් දාන්න බෑ. ඉල්ලීමක් බාර ගන්නවා නම් ඉල්ලීමක් පිළිගන්නවා නම් අපි කියන්නේ to accede to a request. Acceding a request. අනේ වගේ දෙයක්. So in English there are certain verbs we are using with certain nouns. නාමපද සමග භාවිත කරන ඒබට සුවිශේෂී වූ ක්‍රියාපද අපි දකින්න හම්බ වෙනවා. Okay, first read this one. මේක ඉස්සෙල්ලා නිකම්ම කියව ගන්න බලන්න. ඔයගොල්ලෝ. බලන්න මොනවද තේරෙන්නේ මොනවද තේරෙන්නේ නැත්තේ කියන විනාඩියකට දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. අමාරු වචන තිබුණොත් ලියා ගන්න පොතේ අපි ඒක තේරුම් ලියා ගමු.
So it says to accede to a request, avert a catastrophe, to contract a disease, to contradict a statement, to denounce an impostor, to disperse a mob, to estimate the cost, to evade capture, to exterminate pest, to impart knowledge, to impose a fine, to inflict punishment, to inherit a fortune, to interpret a foreign language, to liberate a prisoner, to prophesy the future, to redeem a promise, to reveal a secret, to surmount an obstacle, to trespass on another's land. ඔයා කියලා නාම පද ටික ගැටලුවක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට නේ. මම නාම පද ටික කතා කරන්න පුතේ රික්වෙස්ට් කියන ඉල්ලීමක් කියන එක. ඕන්නම් ලියාගමු. කැටස්ට්‍රෝෆ් එකක් කියන්නේ ව්‍යසනයක්, අනතුරක්, ආපදාවක්, විදිහට. disease දන්නවනේ ඔය ලඩක් කියන එක ස්ටේට්මන්ට් එකක් දන්නවා. ස්ටේට්මන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ ප්‍රකාශයක් කියන එක. ඉම්පෝස්ටර් කියලා කියන්නේ බොරුකාරයෙක් වගේ අන්න එහෙම අර්ථයක් එන්නේ. ව්‍යාජ රූපයක් හදාගත්ත පුද්ගලයා, ව්‍යාජ නමක් හදාගත්ත පුද්ගලයා ඉම්පෝස්ටර්. මොබ් එකක් කියන්නේ කැරලිකාර පිරිසක් කියන එක. ප්‍රචණ්ඩ පිරිසක්. කොස් දන්නවා කොස් කියන්නේ වියදම, කැප්චර් කියන්නේ ග්‍රහණය කියන එක අත්අඩංගුව. පෙස්ට් පලිබෝධකය. නොලෙජ් දන්නවා. මෙතන ෆයින් කියන්නේ දඩයක් කියන එක. පනිෂ්මන්ට් එකක් කියන්නේ දඬුවමක්. ෆෝචුන් කියන්නේ වාසනාවක්, නිදානයක්, වාසනාවක්, වස්තුවක්. foreign language දන්නවා, ප්‍රශ්න දන්නවා, ඔයගොල්ලෝ future දන්නවා, promise එක දන්නවා, secret දන්නවා. obstacles කියන්නේ බාධා. another's land කියන එකක් දන්නවා. So these are somewhat easy, but look at the left hand side. මන්නේ left hand side එකේ තියෙන ක්‍රියාපද ටික. ඒක ලියාගමු ඕනේ. To accede to secret, sorry request. accede කියන්නේ බාර ගන්නවා කියන පිළිගත්තා. Number 1 පිළිගත්තා. avert catastrophe වළක්වනවා. ව්‍යසනයක් වළක්වනවා. ලෙඩක් බෝ වෙනවා. contracted disease ලෙඩක් බෝ වෙනවා කියන එක. To contradict a statement. contradict කියන්නේ පටහැනිව කතා කරනවා. contradict කියන්නේ පරස්පරතාවය කියන එක. යම් කිසි ප්‍රකාශයකට විරුද්ධව එරෙහිව කතා කරනවා. පටහැනිව කතා කරනවා කියන එක. To denounce and impose. denounce කියන්නේ ප්‍රසිද්ධියේ චෝදනා කරනවා. blame openly. ප්‍රසිද්ධ චෝදනාවක්. disperse කියන්නේ විසුරුවා හරිනවා. estimate කියන්නේ තක්සේරු කරනවා. evading කියන්නේ බේර ගන්නවා වගේ දෙයක්. capture ග්‍රහණයෙන් මුදවා ගැනීමක්. පලිබෝධකයෝ නැති කරනවානේ. exterminate කියන්නේ නැති කරලා දානවා. impart knowledge දැනුම බෙදා දෙනවා කියන එක. impart knowledge. impose a fine දඩයක් ගහනවා.
impose a fine කියන දඩයක් ගහනවා to inflict punishment දඬුවමක් නියම කරනෝනේ inherit a fortune නිදානයක් වස්තුවක් හම්බ වෙනවා උරුමයක් ලැබෙනවා කියන එක inherit උරුම වෙනවා කියන එක to interpret a foreign language ඒ කියන්නේ විදේශ භාෂාවක් තේරුම් ගන්නවා අවබෝධ කරගන්නවා ඒකන කතා කරනවා ඒක තේරුම් කරලා දෙනවා දැන් පරිවර්තනය කරනවා ඒ වගේ අර්ථයක් එතන to liberate a prisoner හිරකරුවෙක් නිදහස් කරගන්නවා කියන්නේ Next one, to prophesy the future අනාගතය ගැන පේන කියනවා නැත්නම් අනාගතය ගැන පුංචි මතයක් ඉදිරිපත් කරනවා නේ අනාවැකි කියලා අපි කියන්නේ අනාවැකි බල කරනවා කියන එකනේ to redeem a promise ප්‍රොම්ද ඉෂ්ට කරනවා redeem කරනවා කියන්නේ ඉටු කරනවා කියන්නේ you are not breaking the promise you are doing it fulfilling it like that reveal the secret රහසක් පිළිදරව් කරනවා රහසක් ගැන කියනවා surmount obstacles surmount කරනවා කියන්නේ බාධක මැඩ පවත්වනවා කියන්නේ obstacles කියන්නේ ජීවිතේ යන බාධා වගේ දේවල් surmount ඒවට එරෙහිව සටන් කරලා මැඩ පවත්වනවා to trespass another's land අවකාශයේ භූමියකට බලෙන් ඇතුළු වෙන trespass කියන්නේ අවසර නැතුව ඇතුළු වීම කියන්නේ හරි ඉතින් අපි අභ්‍යාසය කරමු පළවෙනි එක. ඒතකොට පොඩ්ඩක් තව හුරු වෙයි මේක ඔයගොල්ලන්ට. මම බලාගෙනම කරන්න ඕන කමක් නැහැ. උත්තර විතරයි ලියන්න තියෙන්නේ. to a secret. උත්තරට අග්ගල ලියමු. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න වගේ. මම උත්තර කියන්නේ නැහැ මේකට උත්තර තියෙන හින්දා
පාඩම් කරන්න අමාරුයි මේවා. පුළුවන් ටික මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. Okay. මේක අමාරු වෙන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක්. Write the verb which will complete each sentence correctly. Use the past tense where required. ගැලපෙන ක්‍රියාපදයක් හොයන්න කියලා අපිට කියනවා. අවශ්‍ය ස්ථානවලදී අතීත කාලයේ පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා. On his father's death, තාත්තා මැරුණා. He will ඉස්තනක million pounds, පවුන් මිලියනයක් යාට හම්බුණා කියන එක. මම පොඩ්ඩක් තේරුම් කරලා දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේක ඔයගොල්ලන්ට. The magistrates මිනිසුරුවරු මහේස්ත්‍රාත් a fine දඩයක් ගැහුවා පවුන් 50ක and cost සහ වියදම් වල දඩය ගැහුවා. Mounted police were brought into mounted කියලා කියන්නේ අස්සුව පිට නැගපු පොලිසිය ගෙනාවා. demonstrators කියන්නේ විරෝධතාවකරුවන් පෙළපාලිකරුවන් මොනා කරන්නද? The girl who leukemia is seriously ill. leukemia වලින් පෙළෙන ගෑනු ළමයෙක්. බොහොම අසනීපෙන් හිටියා කියන එක. A teacher should only possess knowledge. ගුරුවරයෙක් ගාව දැනුම විතරක් නෙවෙයි. එයාට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඒක මොනා කරන්නද කියලා මේ අහන්නේ. දැනුමට මොනවාද කරන්න ඕනේ කියන එක. Next one. Simon Istanak, a dreadful accident. By warning the police, there was an obstacle on the railway track. කොච්චි පාරේ බාධකයක් තියෙනවා කියලා පොලිසියට කියලා සයිමන්ට පුළුවන්කම හම්බුණා ලොකු අනතුරක් වළක්ව ගන්න. For nearly a month, the escaped convict මාසයක් තිස්සේ පැනලා ගිය convict අපරාධකරුවා capture අල්ලගන්න මොකද කරේ කියන එකනේ. The cost of building මේ building වියදම to cost of building the new school අලුතෙන් පාසලක් ගොඩනගන්න යන වියදම is at එන මෙච්චරක් කියලා කියනවා. උත්තර බලන්න අමාරුනේ දින විදියට. දැන් යන්න පුළුවන් වලට දැන් ලියන්න.
වාක්‍ය ලියන්න එපා වචනේ කරලා ලියන්න. හරියද උත්තර ටික? ඊට බලන්න අතීත කාලෙ මහට එනවද කියලා. On his father's death he will inherit the magistrate. අන්න එතන අතීත කාලේ වෙන ක්‍රියාපදය find කියන එක. Mountain police were brought to disperse. වර්තමාන කාලයෙන් එන්නේ were brought passive තියෙන හින්දා. A girl who contracted leukemia අතීත කාලයෙන් එන්නේ past tense. A teacher should not only possess knowledge how to dislike වර්තමාන කාලයෙන් එන්නේ impart කියන එක. Simon averted අතීත කාලයෙන් averted වළැක්වුවා. For nearly a month the escaped convict liberated වැළැක්ුණා. යා බේරලා හිටියා කියන එක මේ. And the cost of building the new school is estimated. passive කරන්න තියෙනවා. estimated වෙනවා. estimated that කියන එකනේ. So that is what you call the usage. මේ තියෙන එක භාවිතය කියන එක. නිවැරදිව ක්‍රියාපදයක් අපි භාවිත කරලා තියෙනවා. So this may appear in the second paper එකේ වචන කීපයක් දීලා 33ක් දීලා වචන 3ක් දීලා නිවැරදි වචනේ තෝරගන්න දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් අපිට. ඒතර මේ වචන වල තේරුම් දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත් වෙනවා නේද? So erasing this one. So we are moving to the page number 15. 15ට යනවා අපි. Lesson number 60. Oh, make it. So this is the third lesson we are doing in this month. අපි මේ මාස කරන තුන්වෙනි lesson එක මේක.
එතකොට මේකේ අපි ගිය සතියේදී කලින් සතියේ කරා මේ සමහර pronouns ටිකක් භාවිත කරන විදියට කතා කරන්නේ. You may have remembered these things. මේ මතක ඇති ඔයගොල්ලන්ට. අපි my his their ඒ ටික සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරා. ඊට කලින් I me he him මේ වචන subject pronouns object pronouns possessive වලට චුට්ටක් අපි කතා කරලා ඉවරයි. So today we are going to a continuation මේකේ පුංචි දිගු හැරුමකට අපි යන්නේ. So look at these pictures here. So කියනවා mine මගේ කියලා. අර දෙන්න කියනවා අපේ ඔබේ ඔබගේ කියන එක නේද? his ඔහුගේ hers ඇයගේ theirs ඔවුන්ගේ කියන එක. So look at the way of formation එක හැදෙන විදිය බලමු අපි. I එකෙන් my mine මම මගේ මගේ නේ දෙකම මගේ තමයි. We our ours you your yours he his she her hers they their theirs. It is my money ඒ මගේ සල්ලි. It is mine එක මගේ. ඒ අපේ සල්ලි ඒක අපේ. ඒ ඔයාගේ සල්ලි ඒක ඔයාගේ. ඒක එයාගේ සල්ලි ඒක එයාගේ. ඒක අයගේ මුදල් ඒක අයගේ. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ මුදල් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ. අන්න ඒ වගේ රටාවක් තමයි මේක කියවනකොට එන්නේ. Part B. We use my your etc with a noun. බලන්න එක පාවිච්චි කරන විදිය my your our වගේ පාවිච්චි කරන්නේ නාම පදයක් එක්ක. My hands are cold. මගේ අත් සීතලයි. මේ ඔයාගේ පොතද? and මට එයාගේ කුඩේ දුන්නා. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක්. අපේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඔයාලා පේනවා මේක ඉතින් adjective එකක් වගේනේ. කලින් භාවිතා කිරීමක් තියෙනවා. We use mine no yours without a noun. අන්න ඒක භාවිතා කරන නාම පදයක් නැතුව. I think sorry is this book mine no yours? මේ පොත මගේද ඔයාගේද? My book your book කියලා මේ කතා කරන්නේ. මං ආ කුඩයක් තිබුණේ නැහැ. So Anne gave me hers. එයාගේ කුඩේ මට දුන්නා. කියන Anne gave me her umbrella. ඒක කෙටි කරනවා අපි hers. ඇයගේ කුඩේ කියන්නේ. ඇයගේ. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක්. not ours අපේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. We went in our car and they went in theirs. ඒගොල්ලෝගේ ඒගොල්ලන්ගේ කාර්. You can use his with or without a noun. One එක is this his camera or hers? මේක ඔහුගේ කැමරා එකද එයාගේ කැමරා එකද? It's his. ඒක ඔහුගේ. It is hers. ඒක ඇයගේ කියන එක. Percy, a friend of mine, a friend of his, a friend of yours, like that. I went out to meet a friend of mine. මම ගියා එළියට. මගේ යාළුවෙක් මුණ ගැහෙන්නට. A friend of me නෙවෙයි, a friend of mine. මගේ